ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಸಂಜೆ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗಾರಾಗ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. Praise the Lord. I greet each and everybody who is taking part in this evening service worship. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ವಿಕ್ಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಈ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸಂಜೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. On behalf of our senior pastor and our Lord and Savior Jesus Christ, we welcome you to this beautiful evening service. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆರಂಭಿಸೋಣ. Let us close our eyes. Let us pray and begin. ನೀವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗಾರಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. In the places that you are, I request that you take part in this worship setting as a family. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Let us pray. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಸಂಜೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ನೀನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you for this beautiful evening time that you have given unto us. ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ನಾವುಗಳು ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ ಘನಪಡಿಸತಕ್ಕಂತೆ ನಮಗೆ ನೀನೇ ಕೃಪೆ ದಯಪಾಲಿಸು. Lord, we pray that you give us the grace to sing and worship your name, O Lord. ಕರ್ತನೇ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಕೇಳುವಂಥ ವಚನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರಲಿ. Lord, the prayer that we are doing, the word that we are listening, let it transform and bring about a change in our lives. ಕರ್ತನೇ, ಇವತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀನು ತಾನೇ ನಡೆಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ. Lord, we give each and every order of the worship unto your hand, O Lord Jesus. We pray that you alone will lead us. ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ. Glory be to your name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ, Jesus' name we pray. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಆಮೆನ್. Everybody said aloud, amen. ಈ ಭಾನುವಾರ ಪಂಚಶತಮದ ಆರಾಧನೆ. This Sunday is Pentecost Sunday. ಆದ್ರಿಂದ ಕರ್ತನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯದಲ್ಲೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕ್ಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. That is why to lead you in time of worship and of prayer, I request Victory International AG worship team to come forward. Hallelujah. Hallelujah. Our God is a good God. Amen. How many of you believe that our God is a good God? The Bible says, Psalms chapter 118 verse 1, our God is a good God. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Amen. Come on people, let's raise an offering. Let's worship Him. Let's thank Him. Oh, we bless your name, Lord Jesus. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Wherever you are. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, let's worship the Lord. For He is good. His love endures forever. Oh, come on, clap your hands and worship the Lord. We give you praise. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Come on, sing with me. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched God, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Come on, praise Him. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord, we thank you for your promise. We bless your name for all you've given in life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sin and my
my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Yes, Lord, thank you. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Once more. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your loving. We love you, Lord. We adore you and worship you. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Come on, people, thank Him. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. We give our praise offering to you. You are a holy God. We love you, Lord. We bless your name. We lift your name on high, Jesus. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, clap your hands and give a big offering to Lord Jesus. He's worthy to be praised. He's worthy to be praised. ಕುಳಿತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮನಗಳನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಗಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನ ನಮಗೆ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಅಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವು, ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಯು, ನಮ್ಮ ದುರ್ಗವೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಥಾರ್ಥ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನೀ, ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಸಿರುವೆ ನೀ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನೀ, ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಸಿರುವೆ ನೀ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಸರಿಯಲ್ಲರು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ.
ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಸುಳ್ಳಾದ ನನ್ನನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ಕಂಡಿತು. ಸುಳ್ಳಾದ ನನ್ನನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳು. ಕೈಗಳು ದಿಸಿರಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನೀ, ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಸಿರುವೆ ನೀ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನೀ, ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಸಿ. ಕೈಗಳತಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ. Together we sing to him, hallelujah. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಕು ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಕು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಶಕ್ತನು ನೀನು ಮಾತ್ರಪ್ಪ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ. Worship and tell him today, ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಾರಾಳದಿಂದ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತ ಯೇಸುವ, ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಂದರನೇ, ಅತಿಶಯನೇ, ಮಹೋನ್ನತನೇ, ನನ್ ಪ್ರಿಯನೇ, ಸುಂದರನೇ,
ಅತಿಶಯನೇ ಮಹೋನ್ನತನೇ ನನ್ ಪ್ರಿಯನೇ 10,000ರಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ ಕರ್ತನೇ ನೀನ ಪುಷ್ಪ ನೀ ತಕ್ಕಿನ ತಾವರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಕಂಡೆನೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯೋಣ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಆತನನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಣಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವತ್ತು ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಆತನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತ ಯೇಸುವ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯೇಸುವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಇರಿ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ one last time together we say it hallelujah ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ Hallelujah. ಆ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಶಯನಾದ ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರಿಗೆ Hallelujah. Amen. Hallelujah. ಆತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ Amen. Hallelujah. ಈ ಪಂಚಶತಮಾನದ ದಿನದಂದು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ ಕೈಗಳು ತಟ್ಟಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಬೆಂಕಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿಯಪ್ಪ ಅದು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಇವತ್ತು ಉರಿಯಲಿ ನಿನ್ನಗಾಗಿ ಉರಿಯತಕ್ಕಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ ಯೇಸುವೇ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಸಮಯವಲ್ಲೋ ಆತ್ಮಾದಿ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ ಕೈಗಳು ತಟ್ಟಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಸಮಯವಲ್ಲೋ ಆತ್ಮಾದಿ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ
ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯನ ಕಾಣುವೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವನೇ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆ ನನ್ನಲ್ಲುರಿಯಲಯ್ಯ. ಸೀನಾಯಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯನ ಕಾಣುವೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವನೇ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆ ನನ್ನಲ್ಲುರಿಯಲಯ್ಯ. ಹಾಡಿ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಈ ಮುಂಚಾನೆ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಹದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಹಸಿಗಳ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ ಕಾಣುವೆ. ಅಧಿಕಾರವ ನೀಡೆಯ ಇಂದು ಆತ್ಮವಿಪ್ರವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೇಳೋಣ. ಹಸಿಗಳ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ ಕಾಣುವೆ. ಅಧಿಕಾರವ ನೀಡೆಯ ಇಂದು ಆತ್ಮದಿ ಪ್ರವದಿಸಲು. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ. ಯೇಸುವೇ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ರಿಷರದರಿಗನದನ ರಿಗರಿಷರದರಿಗನದನ ರುಡರಿಷೆನೆನೆನದ ರುಡರಿಮಾನ ರಿಷರದನ. Come on! ರಿಗನದ ರಿಷರದನ ರಿಗನೇಶನೆರಿದನೆದನ ರುಗನೇಶಾದ ರುಡಾದನ ರಿಗಲೇದೆ ಮನ ಚೂಡಗರೆಯದ ಕಡಗಾರಗಲಗಲಾದ ದೂರಗಲ ತಾರಗಲಗಲಾದ ವಿಶಲಮಾನ ದೂಡಿಗಲ ಚಾರಗಲಗಲೇದೆ ದೂರವಲಂದಲ ವೈಡ ಕಡಗ ಚೂಡವಲಂದಲ ವೈಡ ಕಡಗೇರಗಲಗಲೇದೆ ದೂರವಲಂದಲ ವೈಡ ಶಬಲಾರಗಲಗಲಾದ ದೂರ ಕಡಗಾರಗಲಗಲೇದೆ ದೂರವಲಂಬ. ಆದಿ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಂತ ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಲ ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲೂ, ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲೂ, ಒಂದೊಂದು ಸೇವಕರ ಮೇಲೂ, ಒಂದೊಂದು ಸೇವಕಿಯರ ಮೇಲೂ, ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆ ಆತ್ಮನ ಬಲ ತುಂಬಲಿ. ಈ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓ ತುತ್ತೂರಿಯ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸತಕ್ಕಂತೆ ಓ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಲ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ. ಓ ರಾಬಾಲಾಬ ಶಂದಲೆ ರಗನ್ ಕಣ ವಿಯಾನಗಡಗ ಶಿಯಾನ. Let the mighty fire of the Holy Spirit let it break through in the name of Jesus. Oh, ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ. ರೀಕಲ ಮಹಂದಲ ರಗನ್ ಕಣ ದಿಗಲಗಡಗ ಶಂದಲೇದನ ಅಲ್ಲರವ ಹಂದಲ್ ಕಣ ದಿಗರಗಡಗ ಶಿಯಾಂದಲಬ. ಇವತ್ತು ಚಲಿಸುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ, ಇವತ್ತು ಚಲಿಸುವಂತ, ಇವತ್ತು ಜೀವಿಸುವ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಓ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲಿ. ಓ ರಾಬಾಲಾಬ ಶಕಲಗಡಗ ದಿಯಾನ ಮಹಂದಲೇ ರಮನ. ದೈವ ಬೆಂಕಿದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ. Holy Spirit of God, Holy Spirit of God, Holy Spirit of God, we welcome you, Lord. We welcome you. Let every sickness be burned in the name of Jesus. Every bondage be broken. Rathala yandalaba shakalagadaga siyana prabana. Oh la 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 handale ragan kana digadagadaga shandale ramana handale ragana chudavalagadaga diyana ma shandale ramana alkedagadaga ragadaga shandala prabana ರೂಕಲವಲಗಡಗ ಶಿಯಾಂದಲ ಕೈಗಳು ತಟ್ಟಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆಯಿರಿ. ಲೇಹನ ಮಹಂದಲೇರಿ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸುರಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ. Oh, what a glorious presence, Lord. Oh, Rabalaba Shandala Raganagadaga Diana Prabana.
ರೀಬಾ ಮಹತ್ತಲೆ ರಗನಗಡಗ ದಿಯಾನ ಶಂದಲ ರಬನಗಡಗ ದಿಯಾನ ಪ್ರಭಾನ. ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಆತ್ಮನೇ, ಅಂದು ಆದಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ್ದ ದೇವರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ನಾವು ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೀಯಪ್ಪ. ಹಗಲು ಇರುಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುರುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದೇನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಹಗಲು ಇರುಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದೇನ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ನಾ ಬೀಳದೆ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ನಾ ಬೀಳದೆ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ನಾ ಬೀಳದೆ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನಾವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನಾವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ದೇಶದ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಮರಣ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಪಾಡುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಒಣಗಿದ್ದ ಸಮಯ ಸಾಯದಂತೆ ನನ್ನ ಹೊರುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳಿ ಸರಿ. ಓ ಮರಣ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಪಾಡುವ ನಿನ್ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ. ಒಣಗಿದ್ದ ಸಮಯ ಸಾಯದಂತೆ ನನ್ನ ಹೊರುವ
ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನಾವರಿಸಲು ಅಪ್ಪ ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ ಅನುಭವದ ಯೇಸುವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಎನಿಸಲಾರದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದೂ ನೀ ನೀಡಿದೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಂದಿಗೆ ಎನಿಸಲಾರದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದೂ ನೀ ನೀಡಿ. ಎನಿಸಲಾರದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದೂ ನೀ ನೀಡಿದೆ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಿದ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವೇ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಿದ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವೇ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನೇ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನೇ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದಿರುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನಮಗೆ ಜೀವ ಬಲ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕರೆಯತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದಲೋ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೋ ಅಲ್ಲ, ಆತನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಓ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ಓ ಯೇಸುವ. ಸತ್ಯ ದೇವರ ಏಕಪುತ್ರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆ. ಸತ್ಯ ದೇವರ ಏಕಪುತ್ರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆ. ಸತ್ಯ ದೇವರೇ ಸತ್ಯ ವರವಾಗಿ ನೀಡೆನಗೆ. ಇಲ್ಲ ಕಾಲವು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನೇ
ವರವಾಗಿ ನೀಡನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನೇ. ಕೈಗಳು ಜೋಡಿಸಿ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿವ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ನಾ ಸ್ತೋತ್ರವ ಹೇಳುತ್ತಲಿರುವೆ. ನಾ ಸ್ತೋತ್ರವ ಹೇಳುತ್ತಲಿರುವೆ. ನಾ ಸ್ತೋತ್ರವ ಹೇಳುತ್ತಲಿರುವೆ. ನಾ ಸ್ತೋತ್ರವ ಹೇಳುತ್ತಲಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಯೇಸುವೇ. ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ನಿಂಬಳಿ ನಾ ಬರಲು ಬದಲಾಯಿತು ನನ್ನ ಜೀವನ. ಯೇಸುವೇ ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ. ನೀನೇ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ. ಕೈಗಳತ್ತಿ. ನಾ ಸ್ತೋತ್ರವ ಹೇಳುತ್ತಲಿರುವೆ. ನಾ ಸ್ತೋತ್ರವ ಹೇಳುತ್ತ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾ ಸ್ತೋತ್ರವ ಹೇಳುತ್ತಲಿರುವೆ. ನಾ ಸ್ತೋತ್ರವ ಹೇಳುತ್ತಲಿರುವೆ. ನಾ ಸ್ತೋತ್ರವ ಹೇಳುತ್ತಲಿರುವೆ. ನಾ ಸ್ತೋತ್ರವ ಸ್ತೋತ್ರ ಇವಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಲೂಕ್ಯ ಬರಲಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ಓ ನಾ ಸ್ತೋತ್ರವ ಹೇಳುತ್ತಲಿರುವೆ. ನಾ ಸ್ತೋತ್ರವ ಹೇಳುತ್ತಲಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. But right now, let them be set free in Jesus' ಈ name. ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತ ಪಾಪದ ಬಂಧನಗಳು, ರೋಗದ ಬಂಧನಗಳು, ಎಲ್ಲ ದುಶ್ಚಟದ ಬಂಧನಗಳು ಈ ನಿಮಿಷ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಲಿ. Let the deliverance of Pentecost be experienced by each and every people right now. ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಂಚಶತಮದ ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. We pray fresh favor upon your people. ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಾಜಾಕರವಾದಂತ ದಯೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ.
ಇರಲಿ. We pray fresh presence, fresh fire upon your ಈ people. ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಾಜಾಕರವಾದ ಬೆಂಕಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ದೇವರೇ. Throughout this week, let your people experience your goodness. ಈ ವಾರವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರು ಅನುಭವಿಸಲಿ. Throughout this week, let the people experience your protection, experience your help, experience your kindness, O Lord. ಕರ್ತನೇ, ಈ ವಾರವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ, ನಿಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನಿನ್ನ ನಡೆಸುವಿಕೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. Lord, as we're going into the word, ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು let ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ your presence alone lead us. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸಲಿ. Speak to us, O Lord. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ನಿನ್ನ ಮಾತನಾಡು As ದೇವರೇ. we are preparing, we pray, we open our hearts to receive each and everything that you have about to tell unto us. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ತೆರೆ, ನೀನು ಘೋಷಿಸುವಂತ ಸಕಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Bless the order of the service. ಆರಾಧನೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ. Everybody said aloud, Amen. ಎಲ್ಲರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಮೆನ್. Amen. ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. God gave us a beautiful time of worship. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಈ ಸಂಜೆಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. I greet and welcome each and every one of you once again for this beautiful evening service. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸುಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. I praise God for all the wondrous ways that He's leading you, protecting you, and taking care of each and every one of you. ವಿಕ್ಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜ್ ವರ್ಶಿಪ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರಾಗಿರುವಂತ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಮಣಿ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ. Our senior pastor of our church, Reverend Dr. Ravi Mani, is praying for each and every one of you, for your protection, for your well-being, and for the increase in every aspect of your life. ಕರ್ತನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. And I praise God that His presence and His grace is alone leading each and every one of you. ಈ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. Let me put all the meetings that are happening throughout this week in a concise manner to each and every one of you. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರೆದಂತ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಆರಾಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. Since lockdown has been extended, all the meetings that happen throughout the week have been postponed to the online services. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪಿನ ಮುಖಾಂತರ, ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಲ್ಗಾರರಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. My dear people of God, your area pastors are conducting the Zoom meeting, the Google Meet meetings according to their convenient timing, and I praise God for all the ones who are being a part of it and being a great blessing to it. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಕ್ಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಪೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಮನ್ನಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಾರರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Not only that, every day our senior pastor is coming to you online on our Facebook and our YouTube channels, that is Victory International AG Worship Center channels, at night 8 a.m. to 9 a.m. to talk to you, to pray for you, to guide you, and to speak a word of encouragement over you. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ, ಪಾಲ್ಗಾರರಾಗ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿನ ವಿಕ್ಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಪೇಜನ್ನು ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ. ಆರಾಧನೆಗಳು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೋ ಅದರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ. We pray that you do not miss any of these services, but not only that, if you still haven't followed our page on Facebook or subscribe to us on our YouTube, or I request you to subscribe and follow us so that you will be notified of all the meetings that as soon as we go live will come to you. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು. ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. Not only that, Friday morning we have fasting and prayer at 10:30. That will be on online fasting prayer. I request you to join us and be blessed. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆಯು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 7 ಮೊದಲನೇ ಆರಾಧನೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಆರಾಧನೆ 9 ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದುಂಟು. Not only that,
next week, our services will remain as usual. 7:30 will be our first service, 9:30 will be our second service, and 6 o'clock will be our evening service. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇರುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಉಂಟಾದರೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮನವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸತಕ್ಕಂಥ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 24/7 ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೀಗೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಭೆ ನಾವು ಸತತ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. If you have any prayer requests, any help or support that you require, there are numbers that have been displayed on your screens right now. You can call at these numbers any given time of your convenience. 24/7, it will be active for each and every one of you. We as a church, we are here to pray for you, to support you and help you grow. ಕರ್ತನಾದಂತ ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Let God alone bless each and every one of you. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಂತ ಸಮಯ. Now is the time that we meditate from the word of God. ಈ ದಿನ ಲೋಕ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಂಚಶತಮ ದಿನವನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. This is a day where the people of the world and throughout the world wide they celebrate the day of Pentecost, especially Israelites. ಹೀಗೋ ದೇವರು ತಾನು ತನ್ನ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಉಪಕಾರವನ್ನ ನೆನೆಸಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದಿನ ಈ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. A day where people remember all the good deeds that God has done into their life and praise him for it. This is that day. ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರುವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಂಚಶತಮ ದಿನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವವಾಗಿ ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. For the people who know God, love God and who have experienced God, in New Testament we see that the day of Pentecost is an experience. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಚನಗಳ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. I would like to put forth few verses before you and then I would like to lead you in the time of word. ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸೋಣ. Let us all turn our Bibles to the book of Acts. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ವಚನವನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us read Acts chapter 1 verse 2 and 3. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಳನ ಲೋಕವನ್ನೇರಿದ ದಿನದವರೆಗೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆಷ್ಟೇ. ಆತನು ಬಾಧೆಪಟ್ಟು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ತನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತನೆಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು 40 ದಿನಗಳ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. In Acts chapter 1 verse 2 and 3 we see, until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen, to whom he presented himself alive after suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನು ಪರಲೋಕವನ್ನ ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಇಗೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Even before Jesus Christ was ascended to the heaven, through Holy Spirit he's giving commandment to them. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತ ಆಜ್ಞೆ ಆದರೂ ಏನು? What is the commandment that Jesus is giving unto them? ನಾವು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, when we see in Acts of Apostles chapter 1 verse 8, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆತನ ಕಾದಿರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Jesus Christ is telling it to his disciples to wait upon the Lord. ಎಲ್ಲಿ ಕಾದಿರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Where did he tell to wait? ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಾದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Jesus Christ is now commanding the disciples to wait in Jerusalem. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು? Why are they supposed to wait? ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Acts of Apostles chapter 1 verse 8 it says, ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು ನೀವು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಯೆಹೂದ ಸಮರಿಯ ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದನೆ. but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ನೀವು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. The reason that you're waiting and the person that you're waiting is for the Holy Spirit.
Spirit. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಉದ್ದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, When you wait upon the Holy Spirit with that purpose, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು, when the Holy Spirit comes upon you, ನೀವು ಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿ. you shall receive power. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಭೆಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತರ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಶತಮ ದಿನ ನಮಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಮೊದಲೇ ಸಂದೇಶ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಕಾಯುವವನಾಗಿರಬೇಕು. We as a new generation church, New Testament church, we strive for greater things. We strive for things that we are supposed to do. But the Holy Word of God says we must wait upon the Holy Spirit. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತೇವೆ. Today we can wait for many things. ನಮಗೆ ಅದು ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ಆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಅನೇಕದನ್ನ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We wait upon things that are yet to come. We wait for things that are coming. We say we want that blessing, we want this miracle, so we wait for it. ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We are waiting for the things of the world. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿತು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗಮನ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಯಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾದಿರುವಿಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ. But Jesus commands unto them, saying that you're waiting, you're groaning, everything that you wait upon should be one thing, that is the Holy Spirit. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಿನ್ನ ಹಂಬಲ, ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. Your prayer, your faith, your belief, your cry, everything should be for one thing, that is to receive the Holy ಈ Spirit. ಬೆಳಗಿನ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ, ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನೀವಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆತನನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಅವರು ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Today let me tell you this evening, for the people who are watching us, as you're waiting upon him, the word of God says, for those people who wait upon him, they will be blessed. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕಾದಿರುತ್ತಾರೋ, So whoever is waiting upon the Holy Spirit, ಅವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೆಯುವಂತ ಮೊದಲೇ ಸಂಗತಿ ಏನು? what is the first thing that happens when they receive the Holy Spirit? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವರು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ. The word of God says they shall receive power. ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ. Everybody say receive power. ಈ ಬಲ ಲೋಕದ ಬಲವಲ್ಲ. This is not the strength of the world. ಈ ಬಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಣದ ಬಲವಲ್ಲ. This is not strength of money. ಈ ಬಲ ಎನ್ನುವುದು ಜ್ಞಾನದ ಬಲವಲ್ಲ. This is not strength of intellect. ಈ ಬಲ ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ಬಲವಲ್ಲ. This is not people's strength. ಈ ಬಲ ಎನ್ನುವುದು ಪರಲೋಕದ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. But this power, it is the power of heaven. ಈ ಬಲವನ್ನ ಈ ಲೋಕದ ಯಾವ ಬಲಗಳು ಅಡಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. No power of this world can condemn or nullify the power of heaven. ಈಗ ದೇವರ ಬಲವನ್ನ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೋಗದ ಬಲಗಳು ಕೀಳಡಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. No power of sickness can subdue the power of heaven. ಈಗ ಹಣದ ಬಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವನ್ನ ಅಡಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. The money of power cannot subdue the power of Holy Spirit. ಸರ್ಕಾರದ ಬಲಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವನ್ನ ಅಡಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. The power of government cannot subdue the power of the Holy Spirit. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವಂತ ದೇವರ ಬಲ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಗಳನ್ನು ಕೀಳಡಗಿಸುವಂತದ್ದು. The power that comes from heaven is authoritative and subdues every other power. ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಯಾವ ಬಲಗಳು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. Tonight you might not have any of the power of the world. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ದೇವರ ಬಲ ಇದೆಯಾ? But today if you have the power of the Holy ನಾನು Spirit, ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲ ಇದೆಯಾ? yes, can I ask you, do you have the power of the Holy ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, Spirit? ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. Let me tell you, that is more than enough. ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಬಲಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ನಿಂತು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಬಲ ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವಂತದಾಗಿದೆ. To win over everything of the world and to stand victorious in this earth, the power of the Holy Spirit is more than enough. ಇವತ್ತು ಲೋಕದ ಅನೇಕ ಬಲಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀಳಡಗಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Today many powers of the world might be subduing you or oppressing you. ಅದು ಸಾಲದ ಬಲಗಳಾಗಿರಬಹುದು. It might be powers of death. ಅದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಬಲಗಳಾಗಿರಬಹುದು. It might be powers of ಅದು disappointment. ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳ ಬಲಗಳಾಗಿರಬಹುದು. It might be powers of witchcraft and sorcery. ಮನುಷ್ಯರ ಬಲಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ಬಲಗಳಾಗಿರಬಹುದು, It might be powers of man. ರೋಗದ ಬಲಗಳಾಗಿರಬಹುದು. It might be powers of sickness. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. But let me declare one thing to you. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ? If there are anybody who can say, God, fill me with your power, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. the power of the Holy Spirit will come upon you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ When the power of the Holy Spirit comes upon you, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀಳಡಗಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಬಲಗಳನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ ಮುರಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. every power of this world that is trying to oppress you, the power of the Holy Spirit will nullify it and break it. ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲ ಎನ್ನುವಂತ ಪದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತ ಪದವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಎಂದು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. The main word that is used here is the word called power. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಎನ್ನುವಂತ ಮೂಲವಾದ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದಲ್ಲಿ ದುನಾಮಿಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. The Greek word for the word power is called dunamis. ಡುನಾಮಿಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಡೈನಮೈಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಪದದಿಂದ. The word dunamis is derived from the thing called dynamite. ಡೈನಮೈಟ್ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹಲಲುಯ ಒಂದು ಡೈನಮೈಟ್ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. Dynamite is a weapon or a power that is used to shatter and break rocks. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರುವಂತ ಬಂಡೆಗಳು, Oh, the rocks that are built over for many years. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದಲೂ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಂಡೆಗಳು, The rocks that have been reigning over you for generations after generations. ಆದ್ರೆ ಡೈನಮೈಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತದೆ, But ಸಣ್ಣಗಿರುತ್ತದೆ. this dynamite might look small. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಬಂಡೆಯ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಇಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಆಗಿರುವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಅದಿರುವ ಸ್ಥಳ ಕಾಣದಂತೆ ಅದನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. But when you ignite this dynamite and place it over a rock, let me tell you, in just a matter of seconds, the rock will be shattered, and what was not seen before will be seen once again. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬಂಡೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಫೋಟಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. Today, everything that is reigning and ruling over your life in the form of a rock, in the form of a boulder, in the name of Jesus, this power of dynamite is going to break and shatter it all. ಇವತ್ತು ರೋಗದ ಎನ್ನುವಂತ ಬಂಡೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು. Today it might be a rock of sickness over you. ಇವತ್ತು ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳೆಂಬ ಬಂಧನಗಳೆಂಬ ಬಂಡೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು. It might be a rock of witchcraft, sorcery and bondage. ಇವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನುವಂತ ಬಂಡೆಯೋಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. You might be saying, Pastor, I've been going through this for a long time. That might be tormenting you. ಆದ್ರೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿರೋ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಪಂಚಶತಮ ದಿನದಂದು ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬೆಂಕಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದೇ ತಡ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರುವಂತ ಬಂಡೆಗಳು ಸ್ಥಳ ಇಡೀ ಹಲೆ ಕಾಣಲಾರದಂತೆ ಈಗ ದೇವರ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. Those people are watching us who are experiencing this Pentecost anointing. Let me tell you, the things that have been reigning over your life for generations, for days, for months and years, as this fire is ignited, everything will break and shatter away. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ In the name of Jesus, ಎಲ್ಲ ರೋಗ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. we command every spirit of sickness. ಎಲ್ಲ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. We command to every power of witchcraft and ಕುಟುಂಬದ sorcery. ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದುರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. We command every evil spirit that are tormenting ಈ families. ನಿಮಿಷ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂದೆಂದಿಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿ. Right now, in the name of Jesus, be gone from every ಈ family. ನಿಮಿಷ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಾರಾಗ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ ಇಳಿಯಲಿ. For everybody who are taking part in this worship, for everybody who's watching us right now, let the power come upon you. ಅದು ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲ್ಲ, It is not by power. ಅದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ, It is not by might. ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದಲೇ. It is by the power of the Holy Ghost. ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಜಯವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Right now, God is releasing victory over court cases. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಆ ಬಂಡೆ
ನಡೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಫಲ ಈ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. For the things that have been tormenting you and holding you back for many years in the form of a rock, right now, the power of the Holy Spirit is going to break it all. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ, ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Right now, in the name of Jesus, we release the power of the Holy Spirit. Right now, experience it and receive it. ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ರಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Come out in the name of Jesus. ರೋಗಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ರಿ. Come out of sickness. ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ರಿ. Come out of your struggle. ಬಲಹೀನತೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ರಿ. Come out of your weakness. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The Holy Spirit is strengthening you. ಕಾರಣವೇನು? What is the reason? ನೀನು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ, ನೀನು ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆ ನೀನು. You are not the one who are called to be restricted, but to the one who's been chosen to shine for God. Hallelujah. Hallelujah. ಈ ದಿನ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾನೆ. Today is the day that God intends to fill you with His Holy Spirit. ಹಾಗಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು. That means we have to wait. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಎಂದು ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು. We must wait upon the Lord, asking God, fill me with your power. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾನೆ. Number one, when the Holy Spirit comes upon us, He strengthens us or gives us His power. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ. Let us turn our Bibles to the book of Romans chapter 8. 26ನೇ ವಚನವನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ. Let us see verse 26. ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಅಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Likewise, the Spirit also helps us in our weakness. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, When weaknesses come in our life, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಅಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. today there might be many weaknesses within us. ಇವತ್ತು ನಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಬಲಹೀನನಾಗಿರಬಹುದು. Today you might be remembering the things that you have lost and you've been growing weak day by day. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಇವತ್ತು ನೀನು ಅದನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಲಹೀನನಾಗಿರಬಹುದು. And things don't pan out the way you usually intend it to be. You might think about it and you might go weak. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು, ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಇವತ್ತು ನೀನು ಬಲಹೀನನಾಗಿ ಅಶಕ್ತನಾಗಿರಬಹುದು. Many things that are happening in the nation, many things that are happening in your family, in your city, you might be watching it and you might be going weak day by day. ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಅಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. But the Holy Spirit also sees your weakness. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ, ವಾಕ್ಯ ಓದಕ್ಕಾಗದೆ, ನಂಬಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಇವತ್ತು ಬಲಹೀನ ಆಗಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಮಣ್ಗುಡಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I'm seeing many jars of clay who are weak without praying. If you want to pray also you cannot pray. If you want to meditate upon the word also you cannot do. Holy Spirit is seeing you going weak. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಅಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The Holy Spirit is seeing your weakness. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ದೇವದಾಸರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Once upon a time a man is coming and approaching a man of God. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೂಸೈಡ್ ನಡೀತಿರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, In a place where a large crusade is taking place. ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಬಹಳ ದೂರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆ ಕ್ರೂಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Now a man from afar has come to take place in this crusade. ಆತನು ಕ್ರೂಸೈಡ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರ ಒಳಗಾಗಿ ಆತನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕಾರಣವೇನೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. This man had to leave as soon as the crusade gets over. So what this man did, he ran to the man of God who was ministering. Before you could preach, can you pray a word over me? ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದು. But that preacher told, not now, at the time of prayer I'm going to pray for you. ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಂತರವಾಗಿ ಆ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But this man explains the situation to the pastor or the preacher and he says, please pray unto me. ಆತ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡರು. The preacher stood up to pray. ಆತನಿಗೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತನು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. He thought that this man would stand up, but he did not. ಆತನಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಆತನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಇಲ್ಲ. He thought that he's going to stand up, but he did not, because when he looked at him, there is no power in his legs. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈತನು ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಕುಂಟನಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನೇ. That time they got to know that this man was lame from the time that he was born. ಪಾಸ್ಟರ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ
ಈತನ ಒಂದು ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈತನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. That time the pastor thought that he had come here in search of an healing. ಆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. Suddenly there was a guidance inside the pastor and he asked unto him, for what should I pray? ಆತನು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಆತನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಆತನು ಹೇಳಿದ, ನನಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. And this man suddenly opened up his mouth and he told, I need the power of the Holy Spirit. I need that anointing. ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಆ ದೇವದಾಸರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Suddenly this preacher was astonished and he asked unto him, do you even know what you're asking? ಆತನು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ಹೌದು, ನನಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. He was like, yes, I know. Please pray that I receive the power of the Holy Spirit. ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಆ ದೇವದಾಸರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರು. Suddenly this man of God laid his hand over this man. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. And he prayed that the anointing will descend upon him. ಆ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಬೆಂಕಿಯೋ ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. And as this man of God was praying, the anointing, the power of God fell upon him like a fresh ಅವನು fire. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. This man began to speak in tongues. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ In a short while, ಆ ಕುಂಟನಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಜಿಗದ ಎದ್ದೊಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. this lame man suddenly jumped up to his feet. ಆತನು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾಗಿ ಅವನು ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. He began to be filled with the Holy Spirit and he began to jump and sing praises unto him. ಅವನು ಮೈ ಮರೆತನಾಗಿ ಆತ್ಮ ಪರವಶನಾಗಿ ಅವನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. He forgot himself, he was slain in the spirit and he was praising God. ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಎದ್ದು ನೋಡಿದೆ, ತಡ ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ನೆಟ್ಟಗಾಗಿದೆ. And as he woke up and he saw his legs were straight once again, ಅವನಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. suddenly he has healing over him. ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ದೇವರನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. And all the people who saw this man get healed, suddenly they were filled with the Holy Spirit and they began to praise ಆ God. ಯೌವನಸ್ಥನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು. That young man understood one ನನ್ನ thing. ಶರೀರದ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಾತ್ರನೇ. There is only one person who can remove my weaknesses and that is the Holy Spirit. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳಿದನು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬು ಎಂಬುದಾಗಿ. That is why he asked, Holy Spirit, fill me. ಇವತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬಲಹೀನತೆ, ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತ ಬಲಹೀನತೆ, ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಅಶಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Today mental weaknesses, spiritual weaknesses, physical weaknesses might be tormenting ನೀವು you. ಎಲ್ಲೇ ಇರುವುದಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Wherever you might be, the Holy Spirit is watching you. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಗಿ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ? Today, is there anybody willing to call upon his name? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ತುಂಬು ದೇವರೇ. Holy Spirit, fill me, O ನನ್ನ God. ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದುಹಾಕು. Remove away all my ನಿನ್ನ weaknesses. ಬಲದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು. Fill me with your power. ಅದರಿಂದ ಪೌಲನು ತಾನು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, That is why Paul in Philippians chapter 4 verse 10 he says, ಈಗ ನನ್ನ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I am not telling you this because I lacked of opportunity, ನಾನು ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ. but I rejoice and I am well versed in all circumstances. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Paul says I am well versed in all situations. ಅದು ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಮಯವಾಗಲಿ, ಅದು ಅನಾನುಕೂಲವಾದ ಸಮಯವಾಗಲಿ, Be it a time that is for me or be it a time that is against me. ಅದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಕಾಲವಾಗಲಿ, ಏನು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾಲವಾಗಲಿ, Be it a time when everything is going good for me or when nothing is going good for me. ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುವ ಕಾಲವಾಗಲಿ, ಕೊರತೆ ಇರುವ ಕಾಲವಾಗಲಿ, Be it a time where I'm experiencing prosperity or be it a time where I'm experiencing lacking. ನಾನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಲಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಲ್ಲದಿರೋದಾಗಲಿ, Let me go a step forward and let me tell, be it lockdown or be it non-lockdown, ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು at what time, at what ನಾನು circumstance, ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I am well versed. ನಾನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I am well versed ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಟ್ಟಿದೆ. because there's a mystery behind it. ಅದು ಏನು? What is it? ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. That is, I can do all things to the one who strengthens me. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪೌಲನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಟ್ಟು ಇದೆ. Let me tell you once again in the language of Paul, there is a mystery. ಆ ಗುಟ್ಟು
ಏನು? What is that mystery? ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು With the Lord that strengthens me. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ? Today let me ask you, in whom are you in? ಇವತ್ತು ಈ ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? Today are you in the struggle? ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? Are you in trials? ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? Are you in persecution? ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? Are you in trouble? Are you in the Christ? Are you in the Holy Spirit? ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. If you are in trouble, if you are in worry, or if you are in situation that you cannot come about, that will torment over you. But if you are in Christ, you will be victorious and you will come above it ಇವತ್ತು all. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ, ನಿನ್ನ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರು, ದೇವರ ಬಲದಲ್ಲಿರು. ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Today remove your mind from all of the troubles, all of the anguish and all of the worry, but put it in Christ and you'll come out victorious. ಅದರಿಂದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು. That is why Paul says, through the one that strengthens me. ಈ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದುಕೊಂಡು. Let me tell you this evening, in this lockdown, me being through the Holy Spirit. ಹೋರಾಟಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು. Not through struggle, but through the one that strengthens me. ಆಗ ನೀವು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸ್ತೀರಾ. That time you can witness. ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. That time you can witness, saying that all things are possible to the one that strengthens me. ಪೌಲನು ತಾನು 1 ಕೊರಿಂಥಿಯ 2 ಕೊರಿಂಥಿಯ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. That is why Paul in 2 Corinthians chapter 12 he says, ಈಗ ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. in my weaknesses his strength is made perfect. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದೇನೋ, When I was weak, ಆಗಲೇ ನಾನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ. that time I was strengthened. ಕಾರಣವೇನು? What is the reason? ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲವುಂಟು. Because in my weakness there is the strength of God. ಇವತ್ತು ಏನೇ ಬಲಹೀನತೆ ಇರಬಹುದು, Today be it any kind of weakness, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Holy Spirit is looking at you. ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is looking at your power. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, Tonight let me tell you, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, pray. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Pray. ಬಲಹೀನತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲ, In your weakness the strength of God, ಅದು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕ. it will be made perfect. ನೀನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗದಿರೋದು ದೇವರ ಬಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. What you cannot do, the power of God will ಈಗ do. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಬಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತದೆ. Oh, even at this moment this power would like to work in you. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Today many of you are praying. ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ You ಇದ್ದೀರಾ. are praying for a relative. ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ You ಇದ್ದೀರಾ. are praying for the sick people. ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಬಾಧಪಡೋರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ You ಇದ್ದೇವೆ. are praying for the people who are suffering from COVID. ಸ್ವಂತ ಬಲಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It is not possible by your ಆದ್ರೆ own ದೇವರ strength, ಫಲ, but the strength of the ಆದ್ರೆ Lord, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಫಲ, the strength of the Holy ಅದು Spirit, ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. it will make perfect. ಇವತ್ತು ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋರು ಇರಬಹುದು. There might be people who are watching us who are sick. ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಬಲಹೀನವಾಗಿರಬಹುದು. Your body might be weak, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಬಲ but the strength of God, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ when it comes over you, ಅದು ದೇವರ ಬಲ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. the power of God will be made perfect in you. ನಷ್ಟವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಭರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Your lost power will come back. ನಷ್ಟವಾದ ಬಲವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಭರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. It will bring back your lost power. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ In the name of Jesus. ಬಲಹೀನವಾದ ಮಣ್ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ Oh, in the jars of clay that are weak, ದೇವರ ಬಲ ಇಳಿಯಲಿ. right now let the power of God come over right now. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ In the name of Jesus. ಶರೀರದ ಬಲಗಳು, Every powers of body, ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬಲಗಳು, every mental strength, ಆತ್ಮನ ಬಲಗಳು, every strength of your ಅದು spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಗಲಿ. let it be revived and let it be restored by the power of the Holy Spirit. ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ In your weakness, ದೇವರ ಬಲ ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕ. His strength is made perfect. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ In the name of Jesus. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ರಿ, Wherever you might ಈ be, ಪದ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. when you declare this, ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ, in my weakness, ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ in my weakness, ದೇವರ ಫಲ, God's strength, ಅದು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕ. it is made perfect. ಯೇಸುವಿನ In ನಾಮದಲ್ಲಿ the name of Jesus. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದೇನೋ When I'm weak, ಆಗಲೇ ಸಂತುಷ್ಟನು. that I'm strong. ಕಾರಣವೇನು? You know why? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವ ತನ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. The one thing that is
working within me. It is His unexplainable power. ಎಸ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Yes, the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit is looking at your ಓ power. ನಿನ್ನ ಮಣ್ಗುಡಾರ ಏನದು ಬಲಹೀನವಾದ ಮಣ್ಗುಡಾರವಲ್ಲ. Your body, your jar of clay is not a weak vessel. ಪರಲೋಕದ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ನಿಕ್ಷೇಪವುಳ್ಳ ಮಣ್ಗುಡಾರ ನೀನು. You are a jar of clay that has experienced, that has received this enormous treasure called His power. ಇವತ್ತು ಆ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೋಗಗಳಾಗಲಿ ಬಲಹೀನತೆಗಳಾಗಲಿ ದೇವರ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. God will not allow no sicknesses, no pain, no worries to touch that power. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. I have so many more verses to tell. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. But I would not like to touch each and every one of them. ಎಸ್ ನೀನು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿ. Yes, you will be strengthened. ಎಸ್ ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿಂದ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿ. Yes, you will come out of your weakness. ಅದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಫೆಸಿಯರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. That is why in Ephesians chapter 1 the word of God clearly says unto us, ನಂಬುವವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತ್ಮನು ನಂಬುವವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವಂತ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅತಿಶಯವಾದುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಎಫೆಸಿಯ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. in Ephesians chapter 1 verse 19, Paul is praying unto the church, and what is exceeding greatness of His power to us who believe, according to the working of His mighty power. ಈ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು? For whom will this power work on behalf? 1:19 ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ನಂಬುವವರಿಗಾಗಿ. Ephesians chapter 1 verse 19, it says for those who believe. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಂಬುವವರಿಗಾಗಿ. For those who believe. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದನು, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗಿರುವುದಾದರೆ. Jesus Christ said, if you have faith of a mustard seed, ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಳು ಎಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. if you command this mountain to be uprooted and to be cast into the sea, it will happen. ಮತ್ತಾಯ 21:21 Matthew chapter 21 verse ಯೇಸು 21. ಸ್ವಾಮಿ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. Jesus Christ say, I surely tell unto you, ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡುವಿರಿ. you will do greater than what I've done. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? Who will do? ಸಂದೇಹ ಪಡದೆ ನಂಬುವವನು. For those people who have an unwavering belief. ಇವತ್ತು ಸಂದೇಹ ಪಡದೆ ನಂಬುವವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ, If there are anybody who are ready to believe without any doubt in ಇವತ್ತು them, ನಂಬುವವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. there is this exceeding power that is willing to work through you. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಸಭೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. The church of God at this time, we must believe in God. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ತಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು. In Romans chapter 4, Paul says, even though Abraham did not have a realm to have faith in, ಅವನಿಗೆ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. even when he had nothing to believe in, ಆದ್ರೂ ಅವನು ನಂಬಿದನು. but yet he believed. ಅವನು ನಂಬಿದನು. He believed. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನೇಕದು ಕಾಣಬಹುದು. There might be many situations that are uncounted for you for not to believe. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಮತ್ತಾಯನ ಬಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಿದನು, ಸಂದೇಹ ಪಡದೆ ನಂಬುವವನು. For in Matthew Jesus Christ said, for the one who believes without an iota of doubt. ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗದಂತೆ ಅನೇಕ ತಡೆಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. Today the doctors report the things that are happening in our city, in our state, in our nation will give you an account not to believe in. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗದಿರುವಂತ ಅನೇಕ ತಡೆಗಳನ್ನು, ಅಭ್ಯಂತರಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. Today the thing that your family is going through might bring about many questions and many accounts for you not to believe in ಆದ್ರೆ it. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹಾಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ? But is it possible for you to believe just like Abraham Yes, did? ನನ್ನ ಯೇಸು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Yes, my Jesus is able to heal. Yes, ನನ್ನ ದೇವರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Yes, my Jesus is able to deliver me out of my struggle. Yes, ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Yes, my Jesus is able to open new doors for me. ಇವತ್ತು ನಂಬುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ? Today, if there is anybody who are there to believe, ಈಗ ನಂಬುವವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಆತನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅತಿಶಯವಾದುದು, ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳದು, ಎಷ್ಟು ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಆದುದು ಎಂದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. today God is going to showcase how much more the exceeding greatness of His power it is to the people who believe through you. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೋಕ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. Today, let me tell you, the world might be
speaking of disbelief. ಲೋಕ ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. The people of the world might be doubting. ಲೋಕ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. The people of the world might be asking a question, where is your God? ಲೋಕ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. The world might be looking at you and saying it is struggle and distress. ಆದ್ರೆ ನಂಬುವಂತ ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ. But you who believe, you don't speak like that. ನಂಬಿಕೆ ಮಾತನಾಡು. Speak faith. ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. God is in heaven. ಆತನು ತನಗಿಷ್ಟವುಳ್ಳದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. He will do what he intends to ದೇವರ do. ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. For God does all things good for those ones who are called according to his purpose. ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ When you begin to speak good, when you begin to speak of your faith, ನೀನು ನಂಬಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ನುಡಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ದೇವರು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. just as you believe, just as you spoke, God is able to do it at this moment, at this circumstance and at this ಈ situation. ಪಂಚಶತಮ ದಿನದಂದು ದೇವರು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. What one thing that God is intending to tell you at this day of Pentecost. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೇಬು ಖಾಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. Today your pocket might be empty. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಲ್ಪಡಲಿ. But let your heart be filled with the power of the Holy Spirit and faith in Jesus Christ. ಹಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು. Money might defeat you. ಮನುಷ್ಯರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು. People might defeat you. ನಂಬಿದವರು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು. People whom you loved and had belief in might have defeated you or failed ಆದ್ರೆ you. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. But your faith in Christ Jesus and the power of the Holy Spirit will never leave you nor defeat you. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ In the name of ಈಗ ನೀವು Jesus. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. If you're ready for prayer, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. we are ready to pray for you. ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ When the Holy Spirit comes upon you, ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. He will strengthen you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ When the Holy Spirit comes upon you, ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾನೆ. He will remove every weakness. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? For whom will the Holy Spirit work on behalf of? ನಂಬುವಂತ ಜನರಿಗಾಗಿ. For the ones who believe. ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Keep remembering these three things. ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ. Keep praising God. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ರು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. Wherever you might be, kneel before His presence. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. Wherever you might be, declare, yes, I believe. ನನ್ನ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನೇ. My God is greater. ನನ್ನ ದೇವರು ಉನ್ನತನೇ. My God is ನನ್ನ greater. ದೇವರು ಮಹಿಮೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನೇ. My God is almighty to do glorious things. ನಂಬೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾ If there ಇರಿ. is anybody who believes, keep praising God. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. Close your eyes and let us begin speaking in tongues. ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ. Before you wait for a deliverance, wait upon the Holy Spirit. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸುರಿಸು. Send forth your power upon ಓ me. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಸುರಿಸು. Pour out your anointing on me. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ವರ ಇಲ್ಲದಿರುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ವರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. If there are nobody in this place who don't have the gift of the speaking of tongues, pray for it. ಇದುವರೆಗೂ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವರಿದ್ದರೆ ಈ ನಿಮಿಷ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವಾಗಿರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾನೆ. If there are anybody who are willing to minister and who do not have the power of the Holy Spirit, pray right now. ಯೇಸುವಿನ In ನಾಮದಲ್ಲಿ the name of Jesus. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ. Just keep speaking in tongues and ಸ್ತೋತ್ರ pray. ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರಿ. Keep praising God. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋರಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ನೀವಾಗಿರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. If there are any patients who are watching us from hospitals, keep praying because the power of the Holy Spirit is coming upon you right now. ಬಲದ ಆತ್ಮನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. That power is coming upon you. ಶಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The power of Spirit is coming upon you. ತುಡಮನಗರ ಹತನ ಮನಗರ ಶಬಲ ಬಲ ಹತನೇದನೆ ವೈಡ ಪ್ರಮಾನಗರ ಹತನಾದನ ರುಖ ಬಲ ಬರ ಸಂದರಾದನ ಕರ್ತನೆ ಈಗೋ ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ. Lord, just as you commanded, your people are waiting on you. ಈ ನಿಮಿಷವೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸುರಿಸು. Send forth your Spirit right now. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಗುರುತುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿಸು. Fill them with the gift of tongues, the Lord. ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯ ಅಭಿಷೇಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿಸು. Fill them with the anointing for the ministry. ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುವ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಬಲ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. Let the power of God that removes every weaknesses come over them right now. ರೋಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುವ ಶರೀರದ ನಿಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ
ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಿಮಿಷ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. Power of God that removes every weaknesses, the power that removes every strength, the power of God that removes every sickness, right now come in the people. ಮೃತ್ಯು ದೇಹಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವು, ಸತ್ತಂತ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವು, ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವು ಈ ನಿಮಿಷ ಒಂದೊಂದು ಮಣ್ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲಿ. The power of God that raises death back to alive. Lord Jesus, we pray that the power of God that brings forth sinews, that brings forth marrow, come upon them right now. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಮಿಷ ಮರಣದ ಬಲಹೀನತೆಗಳು, ಈ ನಿಮಿಷ ರೋಗದ ಬಲಹೀನತೆಗಳು, ಈ ನಿಮಿಷ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಈ ನಿಮಿಷಗ ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ. Right now we pray every weaknesses of death, every weaknesses of sickness, every weaknesses of witchcraft and sorcery, right now in the name of Jesus, be gone. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಈ ನಿಮಿಷ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ. Right now in the name of Jesus, let your people be strengthened physically and mentally. ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ. Let them be strengthened spiritually. ಚಾಳು ಬಿದ್ದ ಕೈಗಳು, ನಡುಗುವಂತ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಬಲಪಡಿಸಲ್ಪಡಲಿ. Let every feeble knees and shaky arms be strengthened right now. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವನ್ನು. Receive the power of the Holy Spirit. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವನ್ನು. Receive the strength of the Holy Spirit. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಳಿದು ಬರಲಿ. Right now let it come upon small kids. ಯೌವನಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. Right now let it come upon youngsters. ವೃದ್ಧರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. Right now let it come upon old people. ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸೇವಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. Let it come upon ministers. ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಪ್ಪ. Lord, we pray, strengthen them. ಸಭೆ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ. Let the church be strengthened. ಆತ್ಮಿಕರು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ. Let the spiritual people be ಈ strengthened. ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಳಲಿ, ಎದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ. At this stage, at this situation, let them arise and shine for you. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In Jesus' name. ಹುರಕಬದಲ ರಶಬದಲ ರಹಂದರ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. We thank you that you're filling your people. ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಇವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. We thank you that your anointing is filling their homes. ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಅವರ ಗುಡಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. We thank you that your anointing is filling their jars of clay. ಈಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. Oh, the Holy Spirit did not stop. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He's filling you. ತುಂಬಲ್ಪಡ್ರಿ. Be filled. ತುಂಬಲ್ಪಡ್ರಿ. Be filled. ತುಂಬಲ್ಪಡ್ರಿ. Be filled. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡ್ರಿ. Be filled with the spirit of prayer. ಆರಾಧನೆಯ ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡ್ರಿ. Be filled with the power of prayer. ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡ್ರಿ. Be filled with the anointing. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Right now in the name of Jesus. ಆ ಬಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ ದೇವರೇ. Let that strength be perfect in them. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. We thank you for filling your people. ಆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Lift up your hands and shout aloud, hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ನಿನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನ ಈ ದಿನ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. Lord, we thank you that you've strengthened your church. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ. In Jesus' name we pray. ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಆಮೆನ್. Everybody said aloud, amen. ಓ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ. Oh yes, the Holy Spirit has filled you. ಓ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. Yes, the Holy Spirit has removed every weaknesses. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. The Holy Spirit has strengthened you. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರ್ರಿ. ಇನ್ನ ಉನ್ನತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾನೆ. At the circumstances and at this time that we are going through, wait upon the Holy Spirit. He's going to fill you, strengthen you and use you mightily. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ, ದಶಾಂಶಗಳನ್ನ, ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ, ಕರ್ತನ ಸೇವೆಗಳ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕಂತ ಸಮಯ. Now is the time that we give offerings, love offerings, tithes, everything unto the Lord. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. As you're watching this, you can see the details on your screen. ಈಗ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಫೋನ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಪೇಟಿಎಂ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ನಂಬರ್ ಇಂದ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. You can give in your offerings to the number that is displayed through Google Pay, Phone Pay or through Paytm. ಅಥವಾ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ QR ಕೋಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. If you like to use the QR code function from your UPI apps, you can scan the code that is shown in your screens. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ, ಹೊರಗಡೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋರಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟಿನ ಮುಖಾಂತರ www.victoryag.in/donate ಎನ್ನುವಂತ
ಆ ಸೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. You might be watching us from India or from any other parts of the world. You can also share our ministry. You can also support the kingdom of God by going to www.victoryag.in/donate. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ IFSC ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. If you would like to send in your offerings through bank transfer, all of your details, the IFSC code and every necessary information is displayed on your screen. You can use that option to send in your offerings. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನನಗಿದು ಯಾವುದರ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿಲ್ಲ, ನಗದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು, ದಶಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ಸಭೆಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಯ ಆಫರಿಂಗ್ ಕವರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟು ನಂತರವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಸಭೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. If you are one of those person who say none of these methods are feasible for me, let me give you another option. If you have the church offering envelope with you, you can put in all of your offerings, your tithes, your love offering and offering. Keep it in the envelope, store it and keep it. You can send it to our church through any of your area pastors, or when you come in person to our church services, that time you can bring it and put it to the altar of God. ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Let us pray for the offering. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, Dear Lord, Heavenly ನಿನ್ನ Father, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. your people are giving forth their offerings unto you. We pray that you will bless them. ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸು. We pray that you will strengthen your people. ಇವರ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಪ್ಪ. Lord, we pray that their financial situation will be strengthened. ಶಕ್ತಿಗರಿಸು. Strengthen it, O Lord. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ, In Jesus' name we pray. ಆಮೆನ್. Amen. ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಕರ್ತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋಣ. Let us sing and worship His name. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೊಡೋಣ. ಆಮೆನ್. ಕೊಡುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಹಾಡನಾಡಿ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಶಕ್ತಿಯ ಸುರಿಸಯ್ಯ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಶಕ್ತಿಯ ಸುರಿಸಯ್ಯ, ಪರಲೋಕ ಬಲ ನಮಗಾವಶ್ಯವೆಂದು ಕರ್ತನೇ ನೀ ತಿಳಿದಿರುವೆ, ಪರಲೋಕ ಬಲ ನಮಗಾವಶ್ಯವೆಂದು ಕರ್ತನೇ ನೀ ತಿಳಿದಿರುವೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಶಕ್ತಿಯ ಸುರಿಸಯ್ಯ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಶಕ್ತಿಯ ಸುರಿಸಯ್ಯ, ಆದಿಶುದ್ಧವಾನು ನಡೆದಂತೆ ಈಗಲೂ ನಡೆಯಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಆದಿಶುದ್ಧವಾನು ನಡೆದಂತೆ ಈಗಲೂ ನಡೆಯಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಆ ದಿನದಂತೆ ಸುರಿಸಯ್ಯ ಆತ್ಮ ಸಂಜೀವನವ, ಆ ದಿನದಂತೆ ಸುರಿಸಯ್ಯ ಆತ್ಮ ಸಂಜೀವನವ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಶಕ್ತಿಯ ಸುರಿಸಯ್ಯ, ಇವತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಶಕ್ತಿಯ ಸುರಿಸಯ್ಯ, ಲೋಕದ ಮೋಹವ ಬಿಟ್ಟೋಡಲು ನಾವು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಜಯಿಸಲು, ಲೋಕದ ಮೋಹವ ಬಿಟ್ಟೋಡಲು ನಾವು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಜಯಿಸಲು, ಧೈರ್ಯದಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಧೈರ್ಯದಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಶಕ್ತಿಯ ಸುರಿಸಯ್ಯ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಶಕ್ತಿಯ ಸುರಿಸಯ್ಯ, ಉರಿಯಲಿ ಕೃಪವರಗಳ ಜ್ವಾಲೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯಲಿ ವಾಕ್ಯದೊಳ್ಬೇರೂರಿ, ಉರಿಯಲಿ ಕೃಪವರಗಳ ಜ್ವಾಲೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯಲಿ ವಾಕ್ಯದೊಳ್ಬೇರೂರಿ, ಉಜ್ಜೀವಿಸು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸುರಿಸು ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ, ಉಜ್ಜೀವಿಸು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸುರಿಸು ಹಿಂಗಾರು
ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಕರ್ತನೇ ನೀ ತಿಳಿದಿರುವೆ. ಪರಲೋಕವಲ ನಮಗಾವಶ್ಯವೆಂದು ಕರ್ತನೇ ನೀ ತಿಳಿದಿರುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಶಕ್ತಿಯ ಸುರಿಸಯ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಶಕ್ತಿಯ ಸುರಿಸಯ್ಯ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ. ಎಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. God had given us such a beautiful time of worship in before His presence. ಈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಾರಾದಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. And I truly believe that each and every one of you who took part in this evening service are thoroughly blessed. ನಾವು ಕಡೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡೋಣ. Let us depart from a final prayer and the benediction. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಣ್ತೇನೆ. Once again, next week I will meet you right here, this very moment. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Let us pray. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂತ ದೇವರೇ, Dear Lord, Heavenly Father, ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಸಂಜೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ನೀನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ. Lord, you have given us a beautiful time of evening service and a beautiful time of worship in your presence. ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Lord, we thank you that you spoke unto your people. ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. We thank you that you strengthen families. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ನಿನ್ನ ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. We thank you that you've led each and every one of them. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ, ಬಲವನ್ನ, ಜೀವವನ್ನ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Lord, in the name of Jesus, we declare and proclaim safety, provisions, health and life into their families, O Lord. ಮಹಿಮೆಕರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ನಡೆಸು. Lead your people in a glorious ಈ way. ವಾರವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸತಕ್ಕಂತೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ದಯಪಾಲಿಸು. Throughout this week, help your people to shine for your kingdom by being a testament to others. ತಂದೆ ಕುಮಾರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ, ಅವರುಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಕಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, we bless their families and everything that belongs to their family. ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ. Oh, glory be to your name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ, In Jesus' name we pray. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಆಮೆನ್. Everybody said aloud, Amen. ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. Let us conclude the service with a blessing. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಕುಮಾರನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಾರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡವಾಗಿ, ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದ ಸಂಗಡವಾಗಿ, ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಸ್ತ ತಾನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಗಡ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಉಂಟಾಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಕರ್ತನ ಸಮಾಧಾನ, ಕೃಪೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಾಗಿದ್ದು ದಾರಿ ನಡೆಸಲಿ. Let the peace of God and the grace of God be with you and lead you throughout this week. God bless. God bless you.